ouvre la tienne. كيف باش تجبدني انا Bah, dans ce cas-là, tu parles pas avec ton visage, avec ta voix. لا انا نهضر بوجهي يدخل للكونت تاعي عندي حل 60 الكاميرا. محمد الناس كاع تعرفني باغي تشوف وجهي دوك نوري لك وجهي ها هو لا وجهي Voilà. الناس كاع تعرف Quiproquo avec ADM. ADM, il a toujours défendu l'Algérie. Je l'ai toujours vu défendre l'Algérie. Franchement, et en plus, il vit au pays, en Algérie. Il sait très bien que sa tête, elle est montrée. Il va pas se mettre en danger avec le gouvernement. ADM, c'est un pro-algérien. Et un S'il te plaît, Mirabel. On t'entend pas. Mirabel, Laissez-le laisse parler, laissez parler, s'il vous plaît. S'il te plaît, Zones, je veux que ADM et l'organisateur parlent ensemble. On se calme, les frères, on se calme et on s'explique gentiment. On n'entend pas ADM. Il y a peut-être un malentendu, il y a peut-être. Voilà. Tout simplement. اسكو تعرفني انا باش تهضر عليا تعرفني انا نهضر معاك جاوبني مع من راك تهضر؟ انا معاك انت انا ما نعرفكش، انت دروك عرفتك. اي علاش تهضر عليا والله عمري ما هضرت عليك. عليك نو؟ هيا لقيت لايف كامل راكم تهضروا عليا مالكم قادم هضر عليك واش تي لا لخصت لك ما هضروش عليك. طلعت وحده انت بلي طلع كريم لاكورنا في اللايف ديالك وقال المظاهره هذه دوله ما بغاتهاش وقلتوا تشدوا هذا كريم لاكورنا من وقته ولا 007 يهضر باسم الدوله. اقسم بالله غنشارعوه دوك نشارعوه جدو ارتداء زي عسكري. ليكيب بغيت تكملوا، خلوا لي دقيقه باش نفهمكم كيفاش هذا الانسان وصل يقول الدوله ما بغاتش. انا نجاوب ونهبط. ليكيب سيد واسمو كريم لاكورنوف، تعرفوا وجهه، تعرفوا وين راه. كريم راجل، روحوا هضروا معاه هو، ما تجبدونيش انا في حكايتكم كاع ما تجبدونيش فيها. انت اللي جيت وحدك، حنا هضرنا عليه، جيت وحدك انت في اللايف. جامي قلنا انت، قلنا طلع عند هذا، ما قلناش انت قلنا ملي كريم لاكورنوف طلع عندك وادعى باللي يعرف دي زوفيسي تاع المخابرات، وهذا سي ان ديلي بينال ارتداء زي عسكري. الناس راهي تروح للحبس على جال هاد لو ديلي. ما يركبناش الغوله، ما يركبنيش الغوله. انا راجل صافي 25 وانا نميليتي، درت الخدمه الوطنيه باش يجيني قرد من لاكورنوف يجي يقول لي وي انا نعرف ماشا مخابر، يدخل دارهم خدام على فرهة تعراوي، خدام على محمد هني ديبيتي تاع الجايه اللي فوطاو عليه 60 عام. ما يبداش يخلط لي فراسي انا ميليتون ADM. الله اعلم. اون فا كلاسي سا. شوف اسمح لي، اون فا كلاسي سا سوبلي مالونتوندو. اون ا سيتي طون نون باسكو كريم طلع في طون لايف سي تو. واه ما تجبدونيش انا خاطيني. لا خاطي، انت خاطي. غير السيد قالوا بلي السيد طلع عندك وقال هذا الكلام. دي مرحبا به يطلع عندي. شوف يا شوف نقول لك حاجه، ما نقدروش ثاني ما خلوش الناس يهضروا. celui qui est contre cette initiative qu'il s'exprime. حنا شوف الشعوب اللي بناو بلادهم وطلعوا بها، شعوب اللي كانوا يقبلوا بالراي والراي الاخر، كانوا يتحاوروا. حنا on a bien ouvrir des débats sur cette initiative là où les Algériens vont échanger. Et de fur et à mesure, peut-être dans le temps, on va apprendre comment construire convenablement un pays. Et il sera parmi les grands dans peut-être 10 ou 15 ou 20 ans. Construire un pays de France. Moi, je cherche comment construire un pays d'Algérie. En Algérie, ça un Algérien peut servir, peut servir sa patrie là où il est dans le monde. Laisse-moi terminer mes propos. Parce que vous êtes en train de rentrer dans un débat politique. Vous voulez vous engager pour être député, etc. Moi, ça, je m'en bats les reins. Je m'en bats les steaks de tout ça. Moi, vive l'Algérie. شوف اللي يعلم ما بالقلوب غير ربي الله. الجزائر جزائرية، ني من المشرق ني من المغرب، حبة من حبة وكرة. شوف tiens un discours d'un sage s'il te plaît. اللي يعلم ما بالقلوب غير ربي. l'initiative دروك. Il s'est déconnecté, il est descendu tout seul. المهم c'est comme ça qu'on tire la vérité. Voilà. ربي معاك. امين ربي معاك. الله يحفظك. Je peux prendre la parole si vous me permettez. Oui, tu peux prendre la parole. Je vais parler comme قال لك
بالدارجه. هاد لينيسياتيف زادت في واحد لو لايف كان فيها سليم، كان فيها عميروش، كان فيها كريم لاكورنيف، كانت فيها اختنا روزا الله اعلم. سي لا où ils ont pris كيما قال لك لا ديسيزيون دو فير une contraction تاع هذيك لا ديكلاراسيون تاع le grand rabbin des terroristes. C'était Karim Lacourneuve qui m'a recommandé auprès d'eux parce que هاد الناس الله اعلم ما كانوش يعرفوني. Parce que militant, tu te rappelles, on a organisé un rassemblement pour soutenir Karim Lacourneuve le jour où il est passé devant la justice à Clichy. Amiroch a pris contact avec moi et Slim et le reste du groupe via un intermédiaire. Qui m'a dit que je peux m'engager dans un projet qui sert à ma patrie parce que شفت بلي هذه الحاجه سيتي تري بون انيشياتيف والتاريخ داير راه يسجل على كل واحد فينا وكل واحد فينا عنده توت ان باركور ومشي الناس تاع دروك اللي غادي يحكموا علينا بالك ولادنا ولا ولاد ولادنا. انا نهار اللي هدرت اون بريمي طو هدرت مع عميروش قلت له ما كاينش مشكل ندخلوا كاع في رحبه وهذه حاجه تاع بلاد وسا كونسيرن تو لي زالجيريان كي في دير كل جزائري عنده الحق كيما البارح رفد سلاح وحارب الارهاب كوتا كوت مع الدوله نتاعه. مادام هذه حركه تاع الماك ولا حركه رشاد الدوله نتاعنا راها مكلاسيتهم حركه ارهابيه، كل جزائري عنده الحق باه يدافع على بلاده ويحارب هذه الحركات الارهابيه، وحتى واحد ما عنده الحق باه يمنعه باه يدافع على بلاده. حتى واحد نقول لكم حتى واحد من الرئيس وهود هذيك كل جزائري يسال في كل سنتيمتر من الجزائر، سنتيمتر مربع من الجزائر يسال فيها كل جزائريين. من بعد قلت له شوف، قلت له انا اذا دخلت في هذه المبادره عندي شروط. قلت لهم كاع الجزائريين يدخلوا في هذه المبادره. هذه النقطه هي نقطه الاختلاف الاساسيه والجوهريه مع كريم لاكورنيف. كريم لاكورنيف قال لك سا كونسيرن كو لي كابيل اون في با داغاب. وكاين دي فيديو راهم في دي كونت في تيك توك. صاحبي بتاع نهضروا هضره شابه، نهضروا هضره شابه. لا خليني نهضر معاك هضره شابه. عجبت اسمي لا انا ما بغيتش توفيق صاحبي، انا ما بغيتش توفيق. صلي على النبي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. شوف صلي على النبي، غادي نقول لك كلمه، غادي نسقسيك على حاجه. شوف يبدا غادي نسقسيك على حاجه. شوف تبعني. لا ما تقطعليش الكلام. كاين واحد الحاجه اسمها ادب الحوار. بيتكون في لا ما جماعه نحوش انا على خلي السيد. لا انا تاني ما نعرفك ما نسمع بيك. وانا تجي تقطع لي الكلام كيما قلت تقول لي توفيق. خليني نكمل ومن بعد تقول شنو تبغي. انا جبت اسمي شوف انا شوي ديسوندو. شوف خليت خدمتي وهودت. اسمح لي انا شوي بخي ا تيكوتي ا كونديسيون ليس-moi finir ce que je suis en train de dire. ومن بعد نقعد معاك نص ساعه وهضر ونسمعك. خليني نكمل ومن بعد هضر على روحك. هذه سيتي لو بوين كيما قال لك يا بوسي كريم لاكورنيف à se retirer un petit peu. قلت له l'initiative sera ouverte à toutes les Algériens. كاع الجزائريين يسالوا في اي سنتيمتر مربع من الجزائر. واحده. الحاجه الثانيه قلت لهم واياكم نسمع بكاش واحد راح تقرب من اي جهه باه يقول لهم خاصنا الدراهم باه ننظموا باه نقولوا تحيه الجزائر. قلت لهم اللي يقول تحيه الجزائر ماشي بالدراهم، حنا نجبدوه من جيوبنا وبالشي القليل اللي غادي نلموه اون فا فير كيلكو شوز بور نوت باتري. والحاجه الثالثه هذه قضيه تاع ليطا الجيريا ما راهيش باغيه. كاين فيديو وين كريم لاكورنيف يقول باللي سي محمد هاني جبار قاسي دو فيتشر كونديدا تاع حزب المستقبل. على تهضروا غير على الزواوه، على تهضروا غير على الزواوه. لا خليني نكمل. تهضروا على الزواوه، على البروبليم تاعكم الزواوه. انتوما بروبليم تاعكم ماشي الماك، انتوما بروبليم تاعكم الزواوه. صح. شوف خليني نكمل ولا غادي ندوموندي للسيد علاش ما تهضرليش على بن قرينه؟ لا شوف خليني نكمل. على العباد اللي يهضروا بهذه نوفمبريه. انت البروبليم تاعك الزواوه. سليم تقدر انت البروبليم تاعك ما عندكش بروبليم مع الماك، عندك بروبليم مع القبايل، ما عندكش بروبليم مع الماك. فهمتني اش بغيت نقول لك؟ انت يا الدونجي للوحده الوطنيه،
فهمتني؟ راني نسمع فيك شراك تهضر. سليم تقدر تهبطهم من نكمل الصلاة. انت ما تبغيش القبايل، انت عندك عقده من عند القبايل. ما ديسوندينيش عشان نعرف. فاسي فوالا ميرسي بوكو. شوف ادم من نكمل اطلع خويا وقول شنو تبغي. الحاجه الثالثه اللي لا كونديسيون اللي قلتها لهم، قلت لهم جو نو فو با دو بوليتيسيان اي دو بري كومباني. احنا اون لي زانفورماسيون باللي هذا محمد هاني وهذا جبار قاسي يفون سو بريزونتي افيك حزب المستقبل اون فرونس. انا جو با دو بري كومباني، جو با اون تران دو تيسي مون دوا. اون فوا لانفورماسيون شغل في لي كوليس تمشات باللي سي ابوليتيك. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont pris contact avec moi, ils étaient d'accord avec ça. هذاك محمد هاني وجبار قاسي راحوا قالوا لكريم لاكورنيف سي ليطا كي فو با توكور. ومن بعد حنايا اون اونجيستري سكون اونجيستري. وهاد الانيسياتيف الدوله الجزائريه ما عندها اي علاقه. هذه مبادره تاع ناس مواطنين جزائريين يرون باللي عندهم الحق في الدفاع على اي سنتيمتر مربع من الجزائر جنب الى جنب مع الدوله الجزائريه، وبدون ان ناخذ منها الاذن ولا كيما عندها 15 ولا 20 ثاني المواطنين يرفدوا سلاح باه يحاربوا الارهاب جنب الى جنب مع الدوله الجزائريه. هذا حق قلت لكم من رئيس الجمهوريه الذي نكون له كل الاحترام الى اخر شخص في الجزائر ما يقدر يحرم اي جزائري من الدفاع على بلاده توكور. هاد لي كونديسيون كون امي سليم روزا عميرو شي زيتي داكور. هذاك كريم لاكورنيف داير en premier temps ils lui ont dit cette action ils vont va donner de la crédibilité au MAC. هو tellement c'est quelque chose qu'il a capté quand il répète dans l'ensemble de ses lives et les vidéos, il dit pas de crédibilité, de crédibilité. C'est quelque chose qu'il a capté. Mais il n'a pas pensé. Il a capté. Mais malheureusement, حنا هاد لاكسيون الله اعلم يا غير ربي اللي يقدر به يحبسها. و جو بونس سكون اي اون تران دو فير ماشي ضد الدوله الجزائريه ولا حاجه اللي قادره تضر الدوله الجزائريه ولا كما قال لك الاجيال القادمه. ربما الاجيال ما يقولوا بس كانوا يدافعوا على البلاد وكانوا يخرجوا لهم ثاني جزائريين واحد اخرين ويحاربوهم. والناس اللي راهم يحاربونا داير الانسان من يتعامل مع كما قال لك ليستوريك دي بيرسون ماشي اون اكسيون تي ان انستون تي. الله اعلم ماشي اللي انا نديرو فيه دوبي كلكو زاني. ما ضرينا بلاد، ما طالبنا باه تنضر بلاد، ما رفدنا علامات خارج العلامات الجزائريين ولا قلنا طالبنا باسقاط النظام ولا شكينا ببلادنا. ولا حنا من النهار الاول قلنا ما راناش واقفين مع الافراد. رئيس الجمهوريه راه هنا غدوه يروح يجي رئيس واحد اخر. هادو القيادات نقولوا الامنيه راهم هنا غدوه يروحوا ويجوا قيادات واحد اخرين. حنا الشيء اللي انا واقفين مع بلادنا ومع الدوله الجزائريه دين مانيير او دين اوتر. سوف كو ما عندنا اتصال مع حتى جهه. عندنا ربي اكرمنا بالعقل، ربما ربي وفقنا قرينا شويه ولا هنا في اوروبا ولا نخمموا ونفكروا ماشي افراد، مجموعات تاع ناس مثقفين ولا ناس يبغوا بلادهم ونخرجوا بقرارات. ومن الله اعلم حتى للان رانا داخلين خارجين للجزائر. لو كان درنا شي حاجه تخرج بمليمتر واحد على ولا تضر الجزائر بمليمتر واحد، الله اعلم كانوا يقارعونا في المطارات ويعتقلونا ولا يدونا المحاكمه. هذا ما كانوا اديام خويا طلع مرحبا بك ولا بغى خويا عبد القادر معليش نسقسيك سؤال. والله شوف راني سؤال خويا عبد القادر. وتفضل خويا عبد القادر باش نسقسيك سؤال. C'est bon, je le refais monter. C'est quoi ta position ما كاش مشكل on l'affaire en langue تمازيغ؟ اسمع سي با كوا العقليه تاع تهبطوا العباد وتقولوا العباد يهضروا من سي كوا تا بوزيسيون. زعما هو تخليه يهضر، زعما هو تخليه يهضر دروك انا غادي نسكت ونهضر. طلعناش زعما وشنو زعما هذه زعما صاحبك ولا وشنو ما فهمتش.
دقيقة دوك نفهمك واحد الحاجة، أنت قالوا لي كنت مع نعيمة صالحي صح ولا لا؟ نعيمة صالحي كانت تقول زيرو كابيل صح ولا لا؟ نجاوبك لا ما تجاوبنيش تقول لي قالوا لي صح ولا لا وبعد واش تقول لي على نعيمة صالحي؟ واش تقول لي على نعيمة صالحي؟ اسمح لي والله العظيم ما كنت مع نعيمة صالحي. تفضل. عندك تصاور مع نعيمة صالحي قالوا لي إلا دي فوتو والله العظيم ما عندي تصاور مع نعيمة صالحي. تفضل. صح أنت مشروعك سياسي، كي راك تهضر على النواب وراك تهضر منا أنت مشروعك سياسي. والله العظيم ما عندي مشروع سياسي. وعلاش سيتي غير زوج زواوا في البارلمون كاع كاين غير زوج زواوا. دوك نقول لك علاش. سي كريم لاكورنيف لوي-ميم كاين فيديو. لا نتايا خليني نجاوب. شوف انا مانيش مثالي ولا قدام محمد هاني خليني نجاوب. محمد هاني اجى بارطاجي كي زون بري كونتاكت افيك. جاوب لي على الزواوا. تا منين؟ كدر تفضل سليم. باغي نعرف Non, انت parce منين. que tu m'as dit de le descendre. Maintenant, laisse Adem parler, comme ça, il a Il est en train de poser des questions et répondre à ma place. ما باغي نعرف انت منين. تفضل. انا شوف نجاوبك ولا تقعد تسال؟ جاوبني، ما تقوليش انا جزائري علاش كاع جزائريين. انت منين؟ انا جزائري. كاع جزائريين. انت منين؟ انا جزائري. انت منين في الجزائر؟ بالذات شوف هذه المبادره بالذات جزائر كبيره. انت منين في الجزائر؟ انا جزائري. جزائر كبيره عليك. انت منين من الجزائر؟ علاه انا نقول لك انا كبير على الجزائر. الله يرحم باباك احترم. جزائر كبيره عليك. انت منين من الجزائر؟ جاوب. عادي انا راك في هذا النرفز على بالك بلي انا شوي داكور. لا ماشي راني شوف قادر خالم ربما رانا مجمعين حدا بعضنا وكان ما نقدرش نهضر كيما هاك. لا انا نهضر غير بالعقل. انا مانيش داير فيه كله. انا جاي هاكا محمد. انا ما نكذبش عليك. فهمتني؟ انا ما عنديش عقد معاك نستحملك بهذه الطريقه تاع الكلام. انا ندخلها غايه في راسك. انا ولد وهران وولد الجيري ونسكن في الجيري. انا ما جابتنيش البحر. انت ولد وهران انا ابن الجزائر. صاي انا ما نهضرش مورا البحر وانا ما نقولش تحيه الجزائر مورا البحر. انا راني في بلادي ونقول تحيه لالجيري في بلادي. وانت عندك تحيه الجزائر مورا البحر ولا تعيب؟ انت ماكش باغي تقول اصلك مين. انت مين جاي؟ سمحوا لي نقدر. لا حول ولا قوه. نقدروا نهضروا. انا خليني نهضر معاه ميليتون كهضر نص ساعه. انا نهضر يا سليم نهضر نص ساعه. انا نهضر دروك. يا سليم. قرنك اللي قبل. المبعوث عندكم باش يدير بالبلد داخل. Et puis autre chose, moi j'aimerais deux choses. Moi je suis un vieux briscard, je suis un vieux renard de la politique. Hein. Je vais
rien fait, هما maintenant toute initiative. Je vais vous dire quelque chose, Je réside à l'intérieur, je sais que le peuple algérien n'a rien à foutre des partis politiques. Moi, personnellement, l'IRCD n'existe plus. Il est Je divisé. sais. Alors, c'est comme si tu parles de quelque chose qui est mort. Oui, je sais ça, je le sais, mais le Parlement existe, tu comprends pas. Oui. Ils ont créé notre parti, ils n'ont pas l'agrément, ils n'auront pas l'agrément. L'État insiste que derrière les partis politiques, il y a l'idéologie. Soit intégriste, soit maquis, soit islamiste. Tous les partis, ils ont des... Excuse-moi, ma soeur, derrière les partis, il y a une classe sociale, avant l'idéologie. Derrière, il y a une classe sociale. عارفي باللي les partis nationalistes, en général, les islamistes, c'est tous des commerçants qui veulent pas payer des impôts. Et les partis identitaires, c'est des partis qui font du trafic avec la France. L'idéologie, elle arrive après. C'est des bandes d'escrocs qui s'inventent des idéologies. Ils sont en train de nous apprendre, nous qui sommes à l'intérieur, sont en train de nous apprendre, ça ne nous intéresse pas dans le monde entier. Les partis politiques, ils servent leurs intérêts. Alors, bien ça, sûr. C'est normal ça. Mais c'est pas grave. Hein. Les élections, personne ne vote, rien. Je suis بصح اللي ما يفوتيش ما يجيش يشكيهم بعد اللي ما يفوتيش ياخذ مسؤولياته d'accord. Je sais pas où tu résides, moi je réside à l'intérieur, on vomit les partis politiques. Excuse-moi, je demande un droit de réponse parce que tu m'as blessé avec, je sais pas. Militant. Tu permets juste une seconde, mon frère, à propos des commentaires. Juste à propos des commentaires, avant que je parlerai après toi, éventuellement. Les frères et sœurs en bas, arrêtez de pousser les uns contre les autres. Si vous n'avez pas compris que vous êtes des DZ, vous n'avez rien à faire ici. Je le dis clairement. Arrêtez celui qui veut exposer une idée. Il l'expose clairement, sans agressivité et avec l'argumentation. Subhanallah. On continue encore à se bagarrer. Sauf, Anna, je suis pour toute initiative émanant de la société civile algérienne, même celle avec lesquelles je suis pas d'accord. Quand je suis pas d'accord avec une initiative, je n'y vais pas. Mais par contre, commence à vouloir à terroriser mes compatriotes en leur disant j'ai des informations secrètes, mais je peux pas vous donner la source. Ça, c'est des psychopathes. Ça s'appelle l'espionnite. C'est diagnostiqué, c'est connu. Les gens qui se croient suivis, on lui parle. Deuxième chose, quand tu parles par rapport à l'immigration, je suis d'accord avec toi que c'est d'abord aux Algériens en Algérie, mais je te donne un exemple. La semaine dernière, les monarchistes marocains ont voulu organiser une initiative pour la marche verte à la Bellevilloise, dans le 20e. S'il n'y avait pas eu des gens comme moi qui avaient mobilisé la gauche et l'extrême gauche française pour aller faire la pédagogie en disant ils veulent faire une fête commémorer une guerre coloniale et un massacre de civils, l'initiative a été annulée hier. Les Marocains, ils sont en train de péter un câble. Mais regarde l'immigration, qu'est-ce qu'elle est capable de faire quand elle se mobilise. Regarde. Vous l'avez fait pour la France. Mais non, pour l'Algérie. Pour l'Algérie. Je l'ai fait pour ma patrie. Tu crois que j'ai que ça à foutre, moi? Si vous me permettez, en quoi ça me concerne? m'a posé une question. Je vais te dire en quoi ça te concerne. Mais allez, tu m'as posé une question, je te réponds. Je vais te dire en quoi ça te concerne. Aujourd'hui, tes frontières sont en danger. Et s'il n'y avait pas aussi l'immigration qui se mobilise à l'étranger pour défendre tes frontières et notre souveraineté nationale à nous tous. Monsieur, les frontières, ça se protège pas à distance. Tu sais, j'ai pas la prétention de me mettre, à la base de l'armée, à la place de l'armée. C'est bien ce que tu dis. Dis-moi, tu vas répéter combien de fois les frontières sont protégées par l'armée? Écoute, excuse-moi, dis-moi pourquoi Isabelle a le droit d'avoir une diaspora puissante? Pourquoi le Maroc a le droit d'avoir une diaspora puissante? Pourquoi et les Algériens non? Et pourquoi nous non? Ce que tu fais, c'est antipatriotique. C'est antipatriotique. C'est quoi ça?
Bon, je vous laisse. On est caillé. Je vais la laisser. Je vais laisser les nationalistes de discours tenir des pas de discours nationalisme. excessifs. On est tous des nationalistes. C'est du patriotisme On est folklorique. tous- on Oui, est tous l'armée, des la nationalistes. Ouais. J'ai assez parlé. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. هذا السوق يتخمم هذا السوق. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Ou Nakfel, je vais dire un truc. Et Hadouma qui font de la magouille politique, ils voient pas que la masse des Algériens, qui ceux qui essayent de nous intimider, ou la Mohamed Henné, ou là, tu sais, nous, on a fait politique, Bab Zouar, on lit des livres, on est conscient et on le voit et on est mort de rire. C'est ridicule ce qu'il est en train de faire. Parce qu'à la fin, il va perdre, dire, son siège à Bougie, il va le perdre. Parce que cette fois-ci, il va y entrer. Et dans l'immigration, c'est le FLN qui va le prendre. يكون ربح العيب مع شعبه سي تو والسلام عليكم et désolé si j'ai blessé quelqu'un ou la Z d'autant plus que sur ce live il y avait des gens avec qui j'étais d'accord donc je Non, me pas du demande tout. putain, Je suis d'accord avec toi, militant. on est tous d'accord sur ce live même la camarade qui m'a dit l'immigration je sais que on sera les meilleurs amis du monde faut qu'on apprenne à parler. Mais tu es une patriote, tu es un patriote. On va se disputer entre patriotes. C'est pas très intelligent. Ouais. انا بقول لك كبرت في الجزائر وعشت في الجزائر ونضل هابط طالع et je suis dans des associations ونبعتوا des livres ونبعتوا des ordinateurs ونبعتوا الدواء وسي تو هذه الجزائر سي تو tous les Algériens. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة ومسكين يعطيكم الصحة يا السلام عليكم باش نحو التعصب نحو التعصب كالمي واش كالمي دابا هيا راسي وجعني quand j'entends la stupidité que les frontières de l'Algérie, elles sont protégées à distance, ça me fait rire. C'est comme si tu prépares un couscous à distance. D'accord. لازم تقعد على الكوكوطة تاع الساعة. تمسخر l'Algérie est protégée par l'armée algérienne. On ne fait pas sur le terrain. وتقول لي نبعث لك دواء انا الدواء تاعي تعطيه لي دوله جراتوي ها صايروك صايروك انا طلابين ها صايروك ماشي كل كلمه لازم تجاوب بها عليها درك ودي سي بون خلاص سي بون Attends, excuse-moi, s'il te plaît, Rosa, s'il te plaît. Rosa, s'il te plaît, Rosa. S'il vous plaît, tac, tac, tac. Adel, Kader. Attends, s'il te plaît, Rosa. Kader, il y a ADM qui est en train de faire un live, il est en train de parler sur toi. Je te le dis. Hein. معليش نورمال Il est en train de parler de notre initiative, tout. C'est une publicité. C'est une publicité gratuite. C'est de la publicité gratuite. Voilà, ça veut dire que tu es une star. من جهتنا يلزمنا نتقبلوا شوف جماعه حنا تاني من جهتنا يلزمنا نتقبلوا بلي كاين ناس قادرين يخالفون الراي ماشي مشروط كاع الناس يقولوا لك المهم رانا مقتنعين بهذا الشيء سور ليدي يا عبد القادر يا عبد القادر ديجا قبيله طرحت لك سؤال وجا هذا قاطعنا ساعه نجي ساعه ضيعنا ساعه une question très importante. والله شوف والله لاني مخلي قلت لك بلي سي كوا تا بوزيسيون اون فار ليدونتيتي امازيغ. شوف دوك نقول لك قالوا العب ضعيف لله من قبل بلي كان يخدم مع الشهاده مع عزة التابعين وكاع توت اون ساشو On t'entend mal, Abdelkader. عندهم بروبليم دو كونيكسيون. عندك مشكل في لا كونيكسيون عبدالقادر. شوف عندك بروبليم دو كونيكسيون طونطون مال ما راش نسمعوا فيك يا عبدالقادر. لا فهمنا اون ريان كومبري عندك كونيكسيون وي
دقيقة بيرو فريمون. كاين كونيكسيون الفوق. سليم زعما يقول لي انا واحد يقول لي نبعث لك الدواء وحنا وانت راك تدي زيت الزيتون منا خي بعث لي الدواء. Il faut pas, Slim, il faut pas laisser les régionalistes, ceux qui ont le tribalisme, le racisme, il faut pas laisser sur le gaz. صوب دروك راك تسمع فيا؟ On n'a pas de temps à perdre. Voilà, très bien. Donc, on نسمعوا فيك. شوف Non, moi j'ai cru qu'il allait pas faire de problème. Moi j'ai cru En fait, on parlait de Karim qui est venu parler sur le live d'ADM, mais rien de plus quoi. J'ai cru qu'il allait pas faire du bordel quoi, ce mec. Même si جماعة les dommages, نقول لكم c'est صح، نقول لكم مون politique, بوان دو parti, فيو. tout ça. شوف نقول لكم مون بوان دو فيو، الناس عندهم الحق تاني باه يكونوا مختلفين معنا، شيء جد عادي. لو كان نديروا راسنا في راس الناس اللي راهم مختلفين معانا ونردوا عليهم وكاع، غادي نضيعوا الوقت اللي نهضروا فيه ونوعوا الناس على الانيشياتيف نتاعنا. اللي باغي يهضر عن ويعارضنا وكاع عنده الحق، واللي غلط معانا الى الحب تاع الجزائر تاعو الدفاع وخوفه عليها هو اللي راه يدفع فيه بهذا الشيء، رانا مسامحينه مسبقا. عندهم الحق باه يكونوا مختلفين معنا. غادي نولي الجواب تاع دوهم. العبد ضعيف لله قالوا باللي يخدم مع الحركه الارهابيه رشاد ومع اسماعيل زيتوت وكاع هذه قالوها اون 2020 fin 2024 tout en sachant 1er novembre 2023 1er novembre 2024 1er novembre 2025 on a organisé un rassemblement devant l'ambassade suisse à Paris. علاش نديروا تاع اول نوفمبر ونديروا نذكروا الناس باللي كانت كاين واحد المجزره الاسرائيلي 1 نوفمبر 1994. علاش اللومبا تاع الرئيس باه نطالبوا السلطات بتسليم هنا اللي الشرطه الفيدراليه السويسريه بينت بلي المواد المتفجره اللي استعملوها الارهابيين في التفجير في سيدي علي نشرات من واحد الحساب بنكي سويسري، صاحب الحساب هو مراد هنا. الجزائر من هذاك الوقت طالب به، وحنا نديروا وقفات في فرنسا باه نضغطوا على السلطات السويسريه، وعطيناهم رسائل واستقبلونا هذاك السفير وكاع وعيطونا في التليفون هضرنا مع ميتو باه يسلموه للجزائر. هذا رقم واحد تاع تاع الضعيف لله يخطئها راشد طيح في الماء. السيد سالني قال لي عندك علاقه مع نعيمه صالحي ولا عندك صور؟ حلفت له بلي ما عنديش. ثاني يبقى غير كلام. هذه الهضره تاع الماده الرابعه. لو كان جيت انسان ما كما قالك ربي ما وفقنيش وما قريتش في حياتي ولا ما كنتش داخل في البوليتيك وهدرت الكلام يتهموني ضد نتفاهم وصادون لا كريديبيليتي الناس. عبد القادر اسمح لي نقطة برك أنا طرحت عليك سؤال ماشي المادة الرابعة. لا سامحني تقدر قبل بالك تكون عندك هكذا. بصح أنا سألتك على الهوية الأمازيغية ماشي اللغة، الهوية الكومبلي. سادر الموقف تاعك من الهوية الأمازيغية شامل. Monsieur, دقيقة. Il est en train de répondre sur toutes les questions. ومن بعد تجي الهوية الأمازيغية. Laisse le répondre sur toutes les questions. تقول لي شوف تقول لي هل أنت أمازيغي؟ نقول لك لا. علاش؟ أصلي واحد البلدية اسمها لبيد زيد الشيخ في الجزائر في البيض، وداير موت الرئيس من لبيد زيد الشيخ. هاد إلا تعرفوا ناس كبار في الجزائر ماشي كبار في المهام، كبار في اللاج، قولوا لهم هادو بواشيخ اصلهم مين؟ يقولوا لك جدهم الكبير ابو بكر الصديق. ودوك انا على بالي بلي ابو بكر الصديق قريشي. ناس قالوا لي انت راك عطوك، قلت لهم راكم باغي ننكر اصلي. بن سلمان قول له عطيني الباسبور ونعطيك الجنسيه. من فضلك تبعني باختصار شديد
باختصار شديد الامازيغي اسمعني الامازيغي الجزائر اسمعني موقفك ما قلت ما سقسيتكش على اصلك وين ولا احكي لي حكايتك قلت لك موقفك من الهضره شوف احترمني ما زعما انا على بالي بلي حياتك ما رانيش في كوميساريه ما تقللش من الاحترام بدي يجيب معايا في الافكار لا والله لا انا نقول لك ما قلتلكش على حياتك راني نقلل من الاحترام يا ودي لا مع كل احتراماتي سالتك سؤال واضح جدا قلت لك ما موقفك من الهويه الامازيغيه انت راك تجاوب فيا انا اصلي من الاخر وكذا وكذا وهذا انا على بالي به لما تقول لي هذا الشيء هذا انا اختصر الكلام ونروح للاجابه مباشره هذا باش نبرسوا في الديبا ولا كان ولا صح نجاوب خويا اللي هويته امازيغيه بصحته انا بين حربه بصحته اللي هويته امازيغيه بصحته il s'en balance complètement. Il est ni pour ni contre. Voilà la réponse. كيفاش لا اللي هويته شوف اللي هويته امازيغيه كيما انا هويتي عربي بصحتي اللي هويته امازيغيه بصحته وراه المشكل. سامحني أسنا قادة وانا وياك جزائريين. Je vais vous poser une question d'histoire. يعطيك الصحة هذا ما كان بصحتك غادي نقول انت ماشي امازيغي انا مهبول به انت ماشي امازيغي لا سيتك الموقف لا بصحتك على بالك علاش سيتك باسكو في لي كومونتير كانوا يسقسيو يقولوا باللي كان معنا عايمة صالحي والله العظيم على الهويه الامازيغيه شوف والله العظيم حلفت السيد نعاودها لك شوف اسمح لي والله العظيم نكمل لك برك باش لا كنت مع نعيمه صالحي ونعيمه صالحي شوف نعيمه صالحي نعم اسمعني علاه انا طرحت عليك السؤال باه كي تجاوب الناس العشرات اللي كانوا يتسائلوا من تحت على الهويه الامازيغيه على بالي باللي سوء فهم ممكن عندهم سوء فهم عليك نتايا راك توضحت الامور الموقف تاعك باين وجاوب بارك الله فيك انا جداتي شوف انا جداتي تاع ما قبايليه شوف جداتي تاع ما قبايليه هذه الناس دائما يقولوا لي تكره قبايل كيفاه انا نوض فامي تاعها قبايلي باش يقال منا ولا منا كيفاه هادو الناس شوف سمحي لي روزا هادو الناس كيما قالوا كان مع رشاد كيما قالوا يتعامل مع مخابرات فرنسيه كيما قالوا يقول لك راه مع هادشي وراهم مهاجميني بزاف شوف على موقفي من تطبيق الماده الرابعه الا تسمحوا لي نفهمها وراني داير فيديو في المير تاعي بالذكاء الاصطناعي حبيت نسقسيك حاجه انا ما نسقسيش بغيا بون اللي اهتموا اللي قالوا لك كنت مع نعيمه صالحي انت ما عندكش لي فوتو معاها مي اللي عنده دي بروف اللي كان مع نعيمه صالحي عنده تفضل ولا يجيب نعيمه صالحي تقول واحد الانسان كان معاه فوالا ليسونسيال لا انايا جو با نحكم على هضره الا كاينه حاجه جيبوا دي بروف ومرحبا بكم وزيد نقول لك حاجه روزا الله اعلم نعيمه صالحي راني جايه ان كيسيون تري امبورطون سامحني انا ما نحوسش الا انت جدك ابو بكر الصديق ولا هكا خاطر انا جدي الحاج محاث الحاج الله يبارك الله يبارك يعني امازيغي الله يبارك سامحني حبيت نطرح لك une question donc toi tu es d'origine arabe tu as immigré ils ont immigré sur une terre amazigh donc par la naissance تاع جدك وجداتك ولا naissance تاعك وليت ان الجيريا point barre un algérien point barre donc الله اعلم مين جدي شوفي الله اعلم مين جدي شوفي مين جدودي راني دوك نسقسيك على حاجات ديسوار تفضلي حاجه تاريخيه لا تيغ هذه الارض هذه لا تيغ المغرب الكونتينون افريكان كاع مولاتها جاو من اليمن ولا عندها مولاتها كي امازيغ ولا مولاتها فرنسي ولا روماني حبيت تقول لي شكون مولات الارض هذه لا لي بروبريتير دو سيت تيغ ما تدخليش هكذا مولاتها قاوري ولا يماني ولا شنطاسي ولا شنوي ولا روسي ولا امازيغي ولا كواك سوسوا حبيت نعرف مولات الارض هذه جدودها مولاتها من قبل ما نزيدو كاع حنايا من قبل الاسلام من قبل ابو بكر الصديق وروح عطيني مولاتها الا تعرف مولاتها شوفي
الله اعلم هذه من هذه. مولاتها اسكو اسمحي لي. اسكو مولاتها شنو. شوف عندك الشناوه، عندك لي روس، عندك لي غولوا، عندك لي فرونسي، عندك اليماني، عندك السعودي، عندك الهندي، عندك ما على باليش. بالك كنا نعبدوا في البقره ما على بالناش. شاركي بغيتني نجاوب، شاركي بغيتني نجاوب. صح، شاركي بغيتني نجاوب. هذه لا عطيني شاركي مولاتها. لا انت شاركي بغيتني نجاوب. لا ما انا ما والله قلت غير تقولي لي، لا والله غير شوف تقولي لي انا شرفي كي خاطرك. طرحت. لا شوف انا كي طرحت السؤال ماشي انا نعرف الجواب، مي حبيت نعرف انت ماذا بك اش شوفي، انا ما نعرفش نوريني. مولات لا ما تعرفش. انا ما نعرفش نوريني. لا انت بالك حكاو لك جدودك كي جاو لهنا، جاو من اليمن نورمالمون يعرفوا مولات الدار شكون. شوفي غادي نقول لك واحد الحاجه، انا الله اعلم جدودي نهار اللي جاو. ما تهضرليش على جدودك، تعرف ليستواغ ولا ما تعرف ما سينيسا. صح نقول لك نقول لك نجاوبك. تعرف ما ما نعرفش سينيسا، لا تعرف سمحي لي، مولود سمحي لي. الامازيغ. لا سمحي لي تعرف يا مولود روزا، الأمازيغ. روزا سمحي اسكو لي، تعرف ما نعرفش مولود لي. الامازيغ؟ لا سمحي لي. تعرفهم. شوف بوغ كوبي كور ما نعرفش التاريخ. ما تعرفش التاريخ. يبقى دوك انا نقول لك التاريخ. شوف انت نوريني خا شوفي. لا نورك. شوف احنا التاريخ النهار الاول يا روزا شوفي هذاك المشكل اللي كان واقع لي مع ادياب راه واقع لي معك. اسمح ما لي تقولش برك الكلام، عبد القادر. ما تساليش وتجاوب. عبد القادر. قلنا هذه يا انيسياتيف. يا عبد القادر سامحوني برك نعم. خوتي سي بلوزيور جون باش نقول لكم برك تبقاو على خير. تلاقاو في بارك الله بلاد فيكم. اخرين. يعطيكم الصحه. نتلاقاو ان شاء الله خويا عبد القادر وخويا سليم. ولا يعطيك رحمه الصحه. ونبقوا كاع الجزائر. شوف جماعه ما يلزمناش تحية نتعادوا. الجزائر. بارك الله فيك. ما تحية يلزمناش الجزائر. نتعادوا ونشوفوا بعضنا تحية كأعداء. الجزائر. شوف تحية الجزائر. انا الله يرحم شو هذا. امازيغيه جزائريه. خليني نقول الله يبارك. انا امازيغيه جزائريه ولست عربيه جزائريه، والارض هذه هي ارض امازيغيه. واحمد ربي باش تقول لي بنيت جيت ولقيت الارض فارغه، انا ما نقبلهاش ما انا ما نقبلهاش. قلتلكش، ما قلتلكش هذا الشيء. خاطر حنا امازيغ لا بصح مولات اسكو سمعتيني قلت لجينا ولقينا الارض فارغه. ما تعرفش ليستواغ. دونك انايا كملت لك لا بوزيسيون تاع عثمان. انت تجيني بوغ ني بوغ الامازيغيه، مي لازم ديرها في مخك بليك هذه الارض ارض امازيغيه، وجمعها مع سينيسا واسمها نوميديا على اسم يماه. فهمت كيفاه؟ وحنا اون اكزيستي بيان افون لاريفي دو الاسلام اي دي صراحه كي تهضري معايا وكاني ضد الشيء اللي راكي تقوليه. لا كي قلت لي انت يمني انا سي نورمال نعطيك الطريحه. سي نورمال. Et ça a à voir quoi avec l'initiative, s'il vous plaît? Rosa, ça a à voir quoi avec شكرا على l'initiative? الطريحه. بارك الله فيك. Pourquoi on parle de l'histoire? والله العظيم شوفي والله العظيم الا خدمت من 8 تاع الصباح تاع البارح حتى ل 6 تاع الصباح تاع اليوم، وراني تعبان وراني مازالي في خدمتي. لقيت 4 سوايع وطلعت على 10 دقائق. شوفي وين لقيت روحي تعطيني في الطريحه. ماشي حق عليك بنت بلادي. لا انا امازيغيه جزائريه. هذا الشيء اللي رانا نقولوا في هذه الانيشيتيف. لا انت كي قلت لي جيت من اليمن انا درك نولي نخاف على راسي. Bon, vous allez me faire parler, je vais crier même. Ouais, mais tu coupes le micro et Il y a un objectif du live, c'est le rassemblement. On en parle, il n'y a pas de souci. Donc, de toute façon, on a tous été... on nous a tous mis des étiquettes, hein. KDS, Campané, moi des fois je suis KDS, des fois je suis maquiste, etc., etc. Je pense qu'il a répondu à la question principale, hein, puisqu'apparemment on l'accuse d'être avec Naïma Salhi. Et si c'était le cas, je crois que je serais la première à te le dire, Abdelkader. Je vais te le dire clairement. Et je pense qu'on a été assez clair dès le début. Pas d'étiquette politique, pas d'extrême, rien du tout. C'est juste un citoyen simple algérien qui a des devoirs et des droits. Même si c'est en France, il y a une communauté en France. Quand il faut voter pour l'Algérie, vous n'allez pas dire à cette communauté ne votez pas, vous n'êtes pas sur le sol algérien. D'accord? Donc, comme ils peuvent puiser de ce droit, donc, ce qui sont en France, en Amérique ou quoi que ce soit, ils ont des représentants, locaux
demander des conseils, c'est les seuls qui sont compétents pour nous répondre en tant qu'Algériens, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut dire, parce qu'il y a des enjeux diplomatiques qui se jouent. On n'est pas des gamins pour qu'on aille pour être la cause d'un déclenchement de problèmes en plus. On en a assez déjà. C'est juste une voix du peuple algérien résidant en France où ces extrêmes sont hébergés par les Européens. Et si on se base sur la France, il y a un exemple, c'est le MAC. D'accord? Et ce MAC qui régit des lois françaises doit payer tout le mal qui a été fait. D'accord? Oui, beaucoup pour des Algériens qui sont en France. Des gens ont été menacés de mort. Des gens, ils ont été harcelés. Ils ont subi des acharnements, des intimidations, du chantage. Hein? On compte même pas le chantage qu'ils font à nos jeunes étudiantes. Hein? En leur disant, on va vous aider, on va faire ça, et après elles sont piégées. Donc, jusqu'à quand, en fait, vous allez comprendre qu'en France, un citoyen algérien, un franco-algérien, il a des droits. D'accord? La seule institution qui peut s'interposer ou nous refuser, c'est la préfecture de police. D'accord? Là, le consulat ni l'ambassade ne donnent pas d'autorisation. On a le droit en tant que citoyen, même devoir, de les consulter pour voir est-ce qu'on est sur la bonne démarche ou pas, pour ne pas provoquer quelque chose de grave ou politique. Nous, on est là pour dénoncer ces gens qui sont sur le sol français. Vous dites qu'on leur donne de la visibilité ou de l'importance. Rien du tout, parce que juridiquement, on sait que ils n'existent pas. Ils n'ont aucune crédibilité. Que ça soit sur le droit international, que ça soit. Mais par contre, il y a des gens plus hauts, hein, qui tiennent les ficelles, encore sur le sol français. Ces gens-là, il faudra qu'ils entendent la voix du peuple algérien, oui. Sinon, le MAC, on en a rien à foutre d'eux. C'est pas Farhat Mehni qui va venir en Algérie faire quelque chose. Mais plutôt, il leur ouvre la porte. D'accord? En utilisant, oh là là, j'ai du mal à parler. En utilisant, d'accord? Et en parlant au nom des Kabyles et de la Kabylie. D'accord? On ne l'a ni autorisé, ni mandaté, ni rien du tout. Donc aujourd'hui, qu'il fasse sa déclaration, hein, en cachette, et encore même ça, c'est notre droit de le dénoncer. Pourquoi en cachette? Non seulement tu parles en notre nom, au nom de la Kabylie, et en plus tu te vantes que c'est internationalisé, mais tu le fais en cachette. Donc le fait on fait des choses en cachette, donc on a des choses à se reprocher, donc il y a d'autres personnes derrière, d'accord? Donc on a le droit d'agir là où lui, d'accord, s'amuse sur le terrain en France. Même le Français, il a le droit de savoir qui il héberge chez lui et quelle activité ils sont en train de faire. D'accord? Donc maintenant, vous me parlez de crise diplomatique, l'Algérie, la France, etc. L'Algérie, d'accord, elle agit à sa hauteur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Kader qui allons agir à la place de l'Algérie. Mais en tant que citoyen, allez vérifier, on a le droit de manifester, de se rassembler, de revendiquer, d'accord? C'est un droit que la France a donné, qui existe, et nous, on a le droit de l'exercer. Donc, je ne vois pas toutes ces polémiques droite-gauche, Ouageka, celui-là comme ça, celui comme ça. Est-ce que vous avez consulté l'ambassade? Ah non, comment faire un truc si vous n'avez pas l'autorisation de l'Algérie? Qui vous a mandaté? J'ai besoin, moi, d'être mandatée en tant que citoyenne? Est-ce que j'ai le droit d'être mandatée en tant... Si on m'a mandatée, ça veut dire que là, je vais rentrer dans la politique. Je ne suis ni mandatée ni rien. C'est une initiative citoyenne. Celui qui comprend pas c'est quoi une initiative citoyenne, il va faire ses recherches. Celui qui doute de quoi que ce soit, à ma connaissance, le consulat et l'ambassade, c'est ouvert au public.
Vous passez un coup de fil si vous pouvez pas vous déplacer, ou vous vous déplacez, vous prenez des renseignements. Ce n'est pas le consulat ou l'ambassade qui nous donne l'autorisation. C'est des conseils qu'on prend chez eux. L'autorisation, c'est la préfecture. Maintenant, si la préfecture la refuse, c'est une autre question. Elle est sur son sol, elle a le droit de la refuser. Comme on a le droit de la protester aussi. Donc, je sais pas, c'est parti d'un problème d'une personne hein, qui fait ses caprices. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est cette personne qui nous a dirigés vers Kader. Il a dit c'était le meilleur sur le terrain. Et ensuite, il en fait toute une polémique. C'est pour ça, moi, je leur réponds pas, je leur donne ni crédibilité, ni mon temps, ni mon énergie, ni ma salive. Oh! Donc nous, on nous accuse d'organiser un truc qui pourrait porter préjudice à l'Algérie. Donc nous, on est bêtes, d'accord? Et puis l'autre qui parle au nom des autorités algériennes en disant que j'ai reçu un appel. Ah, ça, c'est encore plus grave. Non, le pouvoir, c'est moi qui t'ai appelé. Quoi? C'est moi qui t'ai appelé. C'est Rosa qui t'a appelé. Qui m'a appelé de quoi? J'ai pas compris. Là, elle est en train de parler sur... Ils t'ont dit, tu as reçu un appel, mais le pouvoir. C'est moi qui t'ai appelé. Ah, ok. 2 secondes, je termine Canal Rosa. Donc, en soi... j'ai pas compris parce que là, je te jure, entre Améroche dans l'autre live qui subit un interrogatoire, ici, Slim, il est fatigué. Slim, moi, je te conseille d'aller te reposer, c'est mon frère, s'il te plaît, parce que tu peux pas gérer comme ça. Kader, Slim et les autres, on va se concentrer sur ce qu'on doit faire, d'accord? On a du pain sur la planche. L'organisateur, c'est Kader, il a pris cette responsabilité, d'accord? C'est nous tous, Rosa. Oui, c'est nous tous, ça c'est clair. Je veux dire organisateur physiquement, voilà, physiquement. Donc, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre, il n'y a pas de souci. Si c'est des questions qui touchent des réponses, c'est-à-dire c'est l'État qui doit répondre. Vous avez un représentant en France, vous avez qu'à y aller et poser des questions comme vous voulez. Le gouvernement algérien, d'accord, l'État algérien, elle sait ce qu'elle fait aussi, d'accord, et c'est pas à nous d'aller lui tenir la main pour lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire, d'accord, et ça s'arrête là. C'est un rassemblement citoyen. Donc ça veut dire tous les autres rassemblements que les Algériens ont fait auparavant, c'est l'Algérie qui donne l'ordre, c'est ça? Est-ce que vous imaginez quand vous dites ça, c'est très grave? Salam alaikum à tous. Salam. Je termine juste et j'arrête. En fait, tu sais, Kader, ils mesurent pas les mots qui sortent de leur bouche. Ils ne mesurent pas les mots qui sortent de leur bouche. Non, mais il faut que j'attende l'Algérie hein, pour qu'elle me donne un ordre pour aller me rassembler en tant que citoyen franco-algérien, nord-algérienne, sur le sol français. انسان اللي ما قراش وربي ما وفقهش وقرا وكاع في حياته ودار دي زيتود سوبيريور ما يعرفش بلي هاد سي ce genre de propos qui risque de déclencher une crise diplomatique entre deux pays. Mais les rumeurs, tu sais, attends, je vais dire une parole, je vais descendre. Première chose, moi je réside en Algérie, Kader, je te connais pas, والله العظيم, je peux pas. معليش نورمال. لا قبيله كنت هذيك انا واحد يقول لي يماني انا نغلي لا غالب نغلي صحيح اكسبتي ثاني بلي الجزائر شوفي الجزائر فيها عراق مختلفه ماشي عيب ثاني. ما يهمنيش ما انا يهمني على بالي بلي الارض تاع جدودنا ليسونسيال سكي صحتنا كاع. l'essentiel. Ce qui est important, la diversité, il faut l'utiliser comme une richesse, pas comme un côté négatif. Plus on a de la diversité, plus c'est une richesse. C'est comme tu as plusieurs fruits et tu fais une salade de fruits, il y a tous les fruits. Bon, ce qui concerne, puisque vous faites le truc à l'étranger, moi, je suis à l'intérieur. Nous sur TikTok et tout ça, mais en Algérie, le MAC n'existe pas, la débilité n'existe pas.
déjà sur TikTok, ils font très attention. Ils sont en train de disparaître. Intigris, Makis sont en train de disparaître. L'essentiel, ce qui est important, c'est un appel à tous les Algériens. Tous les Algériens. Là, je ne parle pas régional, hein, je ne suis pas raciste. Tous les Algériens qui sont à l'étranger, qui soient en France, qui soient en Amérique, peu importe l'endroit, même au pôle Nord, pôle Sud, en Chine, en Russie, mais il faut essayer de sortir, même si tu te retrouves seul dans le pays هذاك. ما يتبعوكش الناس، خرج وحدك باش تحط كلمة تاعك. اللي يحب يخرج يخرج، اللي ما يخرجش ça veut te dire le silence c'est une complicité et silence ça peut être une lâcheté. هذه les deux. Mais ça veut pas dire tu es avec la personne. Madame Rosa, je Une voulais minute, juste monsieur, faire mais j'ai pas terminé. Rosa, moi je suis pas arrivée à dire ça. Celui qui veut, il est le bienvenu, il le fait pas ni pour moi ni pour Kader, il le fait pour lui et son pays. Celui qui ne veut pas venir ou qui hésite ou qui doute, ben c'est pas grave, il viendra peut-être une autre fois. Nous on rejette personne. Le silence punit l'insolence. سمحوا لي راني خدمتي غادي نهبط. راني كبست تحت. سمحوا لي برحمة الوالدين. راني نسمع فيك مدام روزا. راني تحت. سمحوا لي جماعة، السلام عليكم. ريح نورمال قادر. راني خدام. Rosa, laisse-le dire son dernier mot puisqu'il veut descendre. شوفي إلا تسمحي لي غادي جو في سيتي واحد لانيكدوت صارت مع ان غروند ارتيست اون بلان انترفيو اون بلان ديبا سور لا ديفرسيتي. قالت له qu'est-ce que vous en pensez sur la diversité. دار كيما هكا, il y avait un très beau bouquet de fleurs juste à côté. هو il lui a retourné la question, قال لها ce bouquet de fleurs est-ce qu'il est beau. قالت له il est très beau. قال لها parce qu'il y a un peu de tout. حنا autant qu'Algériens je pense qu'à un certain moment الموضوع تاع لا ديفرسيتي نتاعنا بهذا العين. نقول لكم كل واحد فينا يبغي بلاده بصح بطريقته الخاصه، ويلزمنا نتقبلوا هذاك الاختلاف تاع الاخر بلا ما نسبوه، ويجوا نهار اللي نولوا نريحوا ونهضروا على هاد الصوالح نبنوا بلادنا كيما كيفاش. بارك الله فيك. نقول لكم السلام عليكم وسمحوا لي الا خديت شويه الوقت. بارك الله فيك. اي السلام عليكم. شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم. انا نقول لكم لي زالجيريان اللي راهم في الخارج، اللي يحب بلادو تاع الصح، il veut pas qu'elle soit divisée، يعني يحب يماه ما يحبش يماه تتقسم en morceaux. Sortez. Et celui qui veut pas sortir, pour moi ça n'a pas d'importance, parce que c'est comme si qu'il n'existe pas. Celui qui est contre, il peut pas arrêter le train, le TGV. La marche, les gens ils vont sortir pour dire non. Non, on ne divise pas l'Algérie, on n'est pas à diviser. Peu importe, on n'est pas à diviser. Mais ce n'est pas le partage d'héritage. Pour celui qui essaye de mettre les bâtons dans les roues, ça ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Et ne donnez pas d'explication à des gens qui ne veulent pas comprendre, à des parasites. C'est même pas vouloir comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils se font des films comme si... Bélius, je te promets, je te donne la parole. Ils se font des films comme si nous, on est bêtes, on ne sait pas se renseigner, on ne connaît pas les enjeux. Rien que le titre « Une Algérie unie, indivisible », ils l'ont compris autrement. Genre, nous, on est en train de dire que l'Algérie, elle est toujours pas unie et indivisible. Donc, on voit pas l'intérêt de le mettre. Alors, je vais vous répondre. Là, ce n'est pas pour vous qu'on met ce message. C'est pour l'autre qui va le lire. C'est un rappel. Rosa, celui qui comprend pas le français, il sait pas lire le français, c'est pas notre problème. Faut savoir lire. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'était juste pour vous dire que ça m'a un peu énervé parce que maintenant je suis taxé par ADM de rachadiste. Je suis un rachadiste. Et laisse-les, tout ça, ils se sont concertés. Mon père qui vient de la région de Kabylie et ma mère qui vient de la région de Kabylie, je suis un rachadiste. Et maintenant ils vont te traiter tous les noms, laisse-les dire.
Non, laisse-les faire. c'est une initiative. Non, Moi, madame. j'aimerais bien, quand Slim met cette affiche, il la met pas pour rien. J'aimerais bien que les personnes s'expriment sur ça. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on peut apprendre d'eux, hein. Peut-être qu'il y a des conseils. Peut-être il y a des phrases, je sais pas, ils vont nous dire éviter ce genre de slogan. J'en sais rien. Participer au lieu de vouloir casser quelque Salam alaikum à chose. vous. Salam alaikum à vous. Vous Bonsoir, allez bien? Bélus, pardon. Ok, donc j'avais une petite précision à vous de demander, mesdames. Ça fait longtemps que vous êtes en France? Vous parlez à moi? Oui, bah vous deux, madame, vous, madame Oui, et moi, l'autre ça dame. fait depuis que je suis petite. D'accord, ok, les années 90, c'est ça? Oui. D'accord, ok, D'accord. c'est pareil pour madame Rosa? Je vais te répondre avec. Vous êtes un petit peu plus âgée, je suppose? Non, non, attends, donc agis, donc. Sauf monsieur, Anaya, je suis prête à te répondre, mais autrement. Je vais te remettre le numéro de téléphone de ma mère. Pour te la date de naissance, le lieu. Non, c'était pas dans ce sens-là, Non, madame. c'est pas dans ce sens, C'est pas Rosa. C'est pour ça que voilà. Ah non, non, Ma attends, je madame vais a te très bien répondre compris. encore. Je Vous, t'envoyer ma madame réponse. Rosa, un peu moins, mais ce n'est Non, pas un non, souci. non, c'est une question Ce qui n'est n'a pas pas un de souci sens. parce qu'en fait, je voulais faire. En fait, si je vous ai demandé ça, c'était pour faire un comeback en arrière, dans les années 80, 70, pour que vous compreniez un Non, petit des peu trucs en ce qui se arrière. passe aujourd'hui. Monsieur, Madame monsieur, Rosa, on vous a entendu parler, excusez-moi, je vous ai posé une question qui vous a pas et plu, je te je réponds m'en ta excuse, question. il n'y a pas de souci. Dans un moment, Maintenant, je Rosa, vais laisse les gens terminer, s'il te on vous a plaît. laissé parler, Oui, madame, avec tout le oui, respect cherche que je vous vérité. dois, On avec est tout le plus respect que je vous dois, vous n'avez pas on est compris plus ce que j'essayais de Rosa, vous faire s'il te comprendre. plaît. Vous n'avez pas compris ce que j'essayais de vous faire comprendre, il n'y a pas de souci. Merci, Pélo. Bon, donc, en fait, si je demandais ça, c'était pour que certaines personnes comprennent bien une chose. En France, ils ont une hantise. C'est l'Algérie. Pourquoi? Je vais commencer par là. Si j'ai demandé aux personnes, si vous étiez là depuis longtemps, c'était pour que vous compreniez une chose. C'est répétitif. Chaque décennie, il jebdoufina. Allah. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont pu écraser les autres peuples. Si vous regardez bien, si vous mettez un petit peu le nez un petit peu partout, vous verrez que les autres nationalités n'osent pas parler et n'osent pas se mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait ça avec l'Afrique, avec les nationalités, avec certaines nationalités africaines, qui ne peuvent pas parler parce qu'ils tiennent leur politique. Et on en a l'exemple. Quand certains de nos voisins parlent, le français l'ouvre. Et quand le français l'ouvre, celui qui tient le marocain, eh ben, il va l'ouvrir aussi. Mais dans quel sens il va l'ouvrir? Il va l'ouvrir pour les intérêts des Africains du Maroc, ou il va l'ouvrir pour les intérêts de la France ou du sionisme? Voilà, c'est déjà ces deux questions-là qu'il faut mettre déjà en avant, mes dames. Donc une Algérie unie et indivisible. Ils le savent. Ils le savent depuis la nuit des temps. Ils le savent. Pourquoi donc j'ai entendu, excusez-moi parce que je viens d'arriver, donc notre hôte Slim Funk, donc apparemment aurait été insulté de Harki ou quoi. Non, au contraire. Les Algériens qui viennent lui dire ça, excusez-moi, c'est ceux qui travaillent pour eux. C'est ceux qui veulent en fait nous faire. En fait, vous n'avez pas compris ce qu'ils essayent de faire tous ces gens-là. En fait, ils essayent de nous sortir de nos valeurs et nos principes tout en accusant d'une chose qui n'est pas dans le tempérament algérien, mais qui est dans le tempérament des autres gens. Sachez-le bien, ça. Sachez-le bien. Ils ont une hantise sur la nationalité arabe et sur la valeur de l'Algérien, du vrai Algérien. Pas du maquiste ou de celui-là qui serre les pompes pour pouvoir exister en France. Pas cela. Moi, je vous parle des vrais gens comme vous, qui avaient un certain cerveau, de certaines valeurs et certains principes. Ça, ils n'en veulent pas. Donc, ils feront tout pour nous combattre. Avec la moindre petite phrase qu'un Algérien va sortir, eh ben, ils essaieront de la retourner contre vous pour que vous arrêtiez de parler. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'ont pas pu rentrer dans nos têtes. Maintenant, ils veulent nous enlever du champ lexical. Et ça, comprenez-le. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Ils essayent maintenant, ils ont des nouvelles techniques psychologiques pour pouvoir nous sortir du champ lexical. Regardez, hein. Si vous regardez, moi, ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok. Ça va faire une quinzaine de jours. Quand je scrolle, bon, comme ils disent les jeunes, là, quand je scrolle, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens comme vous, de bonne valeur, et qu'est-ce qu'on voit? Et on voit tout l'opposé, des gens qui se vendent pour pas un rond, et d'autres gens qui sont là pour essayer d'infuser dans la tête des gens une certaine idéologie. Si vous continuez toujours à vous prendre la tête avec eux, vous allez faire un truc, c'est que vous allez vous-même, dans vos têtes, vous allez vous rendre fou. N'essayez pas de discuter avec des gens qui ne veulent pas avoir la vérité, parce que c'est comme ça. Il y aura toujours des gens qui ont la tête dure et qui vous diront non, c'est moi, et c'est comme ça. Et ça a toujours existé. Même au temps de notre prophète, paix à son âme, il avait des gens qui étaient contre lui. Et ils essayaient de sortir la moindre petite chose pour pouvoir le décrédibiliser. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'Algérie. Et le problème, il y a aussi une autre chose. Il y a aussi une autre chose à mettre en avant, messieurs, dames, c'est que quoi? C'est qu'on a beaucoup de gamins qui traînent sur les planètes. Normalement, ces gamins-là ne devraient pas répondre à tout et à rien. Parce que, vous savez, ils nous attirent comme ça. Ils nous attirent avec des phrases qui vont nous toucher. Mais si on n'est pas assez mature pour comprendre que cette phrase-là, elle va faire en sorte de nous attirer vers leur piège, déjà nous-mêmes, on n'est pas... Il faut qu'on comprenne ça. Et je vais vous donner l'exemple des Yéhoudis. Les Yéhoudis, regardez, ils massacrent et tout, mais vous les verrez jamais venir à la télé parler ou essayer d'aller rétorquer. C'est qui qu'ils envoient? Ils envoient les séfarades. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, une grosse tête de leur communauté, venir à la télé et essayer de se justifier? Moi, personnellement, monsieur, je réside en Algérie. Donc, j'ai rien à foutre de ce qu'elle pense la France. Moi, je vous parle de la France parce que nous sommes les trois Oui, quarts vous qui êtes sont sur la concernés, planète, mais nous moi, je ne sommes suis en pas France, concernée. madame. Moi, je ne suis Vous pas comprenez? concernée. Et, Vous attends, êtes moi, je en suis pas... Algérie, c'est encore c'est même mieux. C'est même mieux. Pourquoi? Je vais Parce que vous dire voilà. quelque chose. Attends, monsieur. Tu sais, c'est ce que vous êtes en train de dire, je ne vais pas le nier parce que, bon, moi, je ne me souviens pas, mais je suis issue de parents de l'ancienne génération, juste après l'indépendance. Donc, je connais l'histoire, pardon, une minute, madame. Je connais l'histoire à travers mes parents, mes ancêtres. La France, elle a un grand ventre. Elle va payer tout le mal qu'elle a fait au niveau du continent africain. Chaque chose a une fin. Ceux qui répondent aux débiles, aux imbéciles, ils ne comprennent pas le français. Moi, personnellement, je ne me casse pas la tête pour leur Moi, je vous ai pas dit expliquer. vous, madame. Moi, je vous ai juste Voilà. mis en avant. Je vous ai juste mis en Non, avant monsieur, moi, le fait. personnellement, Oh je suis là en là, Algérie. Je suis tout en à fait Algérie. désolé. Je sais de ce que vous dites. Je suis d'accord parce que je sais que la France, elle est derrière tout ça. La France, le Mais Maroc. la France, elle n'est pas là. l'Irak. La France n'est plus la France, madame. Vous savez, c'est qui y a derrière? C'est Je certains sais, Arabes. c'est les C'est sunnites. certains Arabes. Je sais, je sais. C'est certains Arabes de chez nous. C'est certains Arabes de chez nous qui vont Ça se ne me vendre concerne à pas. plus offrant, madame. Vous comprenez? Parce que nous sommes en France et nous voyons comment ça se passe. C'est ce que Monsieur, je vous ai dit tout à l'heure. s'ils font quelque chose, monsieur, je vais vous dire une chose, s'ils font quelque chose, la majorité des voix, ils ont besoin des voix de la diaspora. C'est ça ou pas? D'accord, Artef, si l'Algérie elle serait à l'abandon depuis son indépendance, tu ne serais pas là à essayer de venir ramener ces phrases-là. Au contraire, tu dirais rien. Parce que tu sais pourquoi? Parce que les gens qui t'envoient dire ça, ou les gens comme toi, tu sais, ils ont une chose. Quand ils ont mis les gens sous leur coupelle, ils discutent plus d'eux. Ils passent aux gens qu'il faut mettre sous la coupelle. Tu vois, Artefact, le problème, c'est que, comme disait De Gaulle, t'as eu De Gaulle, tu vois, De Gaulle, il a une très belle phrase sur les Français. Ne prenez pas les Français pour des cons, mais n'oubliez pas qu'ils le sont. Tu resteras un éternel humilié si tu continues à penser comme ça. Et tu vas voir, Artefact, entre les 30 glorieuses et aujourd'hui, il y a quand même un gouffre. Hein. Et oublie pas une chose, c'est que si tu as des enfants, des pauvres, ils vont les envoyer au casse-pipe en Ukraine. Et c'est toi qui paieras pour eux et tu continueras à faire le mange-boule pour eux. Mais si tu veux, oui, c'est son indépendance. Mais est-ce que les Algériens te calculent? Ils ne te calculent pas parce qu'ils savent que tu ne sers à rien. Tu es un bon à rien et tu ne sers à rien, Artefact.
C'est ça le problème. C'est pour Par ça qui, qu'ils vous ont, Artefact? c'est pour ça qu'ils vous ont inventé Internet. Pour C'est que qui vous Artefact? C'est pour ça qu'ils vont, c'est pour ça, C'est celui qui a les cheveux noirs avec c'est pour ça qu'ils vous ont inventé un trait Internet. blanc. Pour que les poules mouillées de ce Ah, monde Artefact Tomba. se rejoignent sur Internet pour refaire le monde. S'il vous plaît, on peut accueillir l'Algérienne, ça fait un moment qu'elle attend. Bah moi je l'ai vu Artefact, mieux que toi déjà. S'il te Moi, je l'ai vu mieux que s'il toi. te plaît, Bélius, merci. Bonjour à tous. Bah, Bonjour, voilà. J'ai écouté depuis tout à l'heure. Il y a certaines choses, par exemple, vous demandez de poser des questions. Je vais poser aussi mes questions. Après, moi, en tant que franco-algérienne, sachant que cette déclaration faite par le BAC se passe en France, c'est pour ça que je pense sincèrement, et là je serais pas d'accord avec Rosa et avec tout le respect que je lui dois, bah, ça concerne la communauté principalement franco-algérienne parce que ça se passe en France en fait. Sur le sol français, le BAC a décidé de déclarer la dépendance de la Kabylie. Aux dernières nouvelles, la Kabylie est indépendante depuis 1962. Donc, ici, on a un problème. C'est insulter en France, là où ils décident de choisir leur lieu pour l'indépendance de la Kabylie, bah ça a d'où en fait, la balle elle est dans notre camp à nous, franco-algérien, dans un premier temps. Donc quand on vient dire c'est pas un problème français, si c'est un problème français, et ça s'appelle peut-être de l'ingérence, ça c'est autre chose. Donc je me sens entièrement concernée du fait que je suis française et algérienne. Donc là je vous laisse pas entre guillemets, le droit de dire non, ça nous concerne pas. Bien sûr, ça nous concerne et moi, j'aimerais bien, évidemment, vu qu'il y a ce mouvement-là, après, je ne sais pas quelle forme il a, etc., qu'on fasse porter notre voix, nous, les franco-algériens, qui sont les plus nombreux de la dite diaspora au monde. C'est nous les plus nombreux en France. C'est comme ça. On a une histoire avec la France. Donc oui, c'est important que les franco-algériens se réunissent, se fédèrent, qu'ils arrêtent leurs histoires. Tout à l'heure, on a entendu, c'est dommage que quand tu as fait monter ADM, qui a des analyses pertinentes, hein, moi je le connais un petit peu, c'est assez pertinent, même Kaïda, qui a aussi des analyses pertinentes que vous n'avez pas pu laisser... que le débat se fasse, c'est dommage. On laisse pas les idées à tout à chacun et c'est vraiment dommage. Alors moi, ma première question, est-ce que vous avez déposé une autorisation auprès de la préfecture? Tu parles à moi? Bah, aux organisateurs, ouais, Slim, par exemple, ouais, ou Madame Rosa. Bah en fait, vous pouvez pas répondre, vous êtes même pas sur le groupe WhatsApp par rapport à ça. Excusez-moi, hein. Mais après, Rosa, si elle veut venir dans le groupe WhatsApp, elle peut venir si elle veut. De toute façon, tout Algérien peut venir. Attends, oui, il n'y a pas de problème, puisque je suis amie avec Amir Roche, il est de mon patelin. Première chose, madame, si vous avez écouté dès le début attentivement ce que j'ai dit, vous aurez compris. Anna, j'ai dit, si l'Algérie, elle doit être partagée, elle va pas se faire partager à distance en France. Sur le terrain, l'Algérie, Anna, je réside en Algérie. Donc, s'il y a le feu, il sera en Algérie. C'est de l'intérieur qui vont l'éteindre. Donc, à l'intérieur, le MAC n'existe pas, cette mascarade n'existe pas, cette clochardisation n'existe pas. Ce que j'ai dit, j'ai rien à foutre. Je parlais d'une chose. Ce que fait la France, ce que pense la France, les Algériens qui sont à l'étranger, je ne suis pas concernée. Je ne suis pas concernée de la politique de la France vers la diaspora qui est à l'étranger. Je ne suis pas concernée et ça ne me concerne pas. Alors pourquoi ce mouvement-là, alors, dans ces cas-là? Madame, laisse-moi parler, s'il te plaît. Rosa, laisse-moi parler, s'il te plaît. Rosa, s'il te plaît, Rosa. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Moi, j'habite en France, vous habitez pas en France. C'est un truc de fou, quand même. L'initiative... T'étais un Lyonnais, toi, non? Ouais, je suis un Lyonnais, ouais. L'initiative se fait en France par la communauté algérienne en France. Donc, ça regarde la communauté algérienne qui vit en France. Après, il y a des Algériens, il y a des Algériens qui vont venir d'Algérie pour soutenir cette initiative. Sachez bien une chose, c'est que le MAC, même s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, ça fait laisse-moi finir, s'il te plaît, Bélius. Et donc, c'est une initiative que je répète, elle est pacifique.
elle est apolitique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de récupération de politique, il n'y a pas de député derrière qui veut être député comment dire, d'une région en Algérie, rien à voir. C'est une initiative qui est citoyenne, donc il n'y a aucun gouvernement derrière. On demande rien du tout. On demande pas une aide du gouvernement algérien, parce que si on demande l'aide du gouvernement algérien, on sait très bien que la France va dire directement que c'est l'Algérie qui fait l'ingérence envers la France. Donc à partir de là, on veut pas faire ce truc, que on sait très bien, l'Algérienne, que c'est la France qui a toujours fait de l'ingérence envers l'Algérie. À partir de là, c'est juste une initiative, parce que nous sommes la plus grosse communauté, comme tu l'as dit, et que eux, soi-disant, ces maquistes qui demandent l'indépendance de la Kabylie, ce sont la minorité qui vivent en France, et que la France a laissé des terroristes sur le sol français. Nous sommes la majorité. C'est à nous de se rassembler et dire non, cette affiche, elle est faite pour tous les séparatistes et les extrémistes, en disant que l'Algérie sera toujours unie et indivisible. Non, mais ça, ils le savent, ça. Exactement. Et sinon, je voulais te poser la question. Est-ce que vous avez demandé à la préfecture d'annuler cette déclaration? Je vais te répondre parce En fait, cette déclaration sur le sol français, elle est interdite. Mais Non, eux, elle est interdite. oui, T'es pas, mais eux, tu vis pas à l'âge de pierre, mais tu vis à l'âge ils de vont, bronze. mais eux, ils vont la faire dans un bar qu'ils ont loué pour faire la D'accord. déclaration unilatérale. D'accord. Et Donc, ça, tu as ils vont l'information de source sûre? de toute façon, c'est une déclaration qui est symbolique. Elle ne D'accord. représente rien du tout. Mais je pense que dans l'obligation, j'en suis sûr et certain, que l'Algérie va répondre par rapport à ce message. C'est Tous obligé. frères Slim Funk, les Algériens du bled, mais ils en ont rien à foutre d'eux, parce ils savent très bien que c'est des gens Ils en ont rien à foutre, certes, mais le MAC, il vise autre chose. Il Mais vise le Mac, le Slim, ah, Pélo, quand même, t'as pas capté que le Mac, c'est des gens qui parlent depuis 50 ans et qui servent à rien. C'est des gens qu'on ramène comme des petits guignols Dis-moi, en avant. dis-moi, s'ils servent à rien, pourquoi ils ont Si été le Mac, élus? selon toi, Slim, S'il te plaît, selon toi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Le Mac, tu dis le Pélo, Mac. voilà, t'as avisé. Laisse-moi parler, laisse-moi Ouais, finir. Tu connais même pas le sujet. si, Le si, Mac, je connais très bien, je l'ai capté. vas-y, je vais te descendre et je vais te remonter et tu vas pouvoir parler Vas-y, si tu veux. parle. Bah, laisse-moi parler. Le Mac, ils ont été voir des lords en Angleterre. Ils ont été voir le ministère. Ils ont été voir un ministre anglais. Ils ont été élus de l'UNPO en Allemagne. Vous savez, c'est quoi l'UNPO? C'est par rapport à tous les peuples qui sont maltraités ou les trucs comme ça. Il y a les Ouïghours dedans. Il y a plein de pays qui sont dedans. Ils ont été à New York. Ils ont été, comment dire, il y a dans le gouvernement américain qu'ils ont été reçus par directement Farhat. Farhat, il est parti en Israël, aller voir Netanyahou. Il est parti aussi au Canada, rencontrer un premier ministre. Il a été rencontrer des députés français comme Valérie Boyer, extrême droite. Et je peux en passer des choses. En fait, vous dites qu'ils sont tellement minables que vous ne voyez même pas les dégâts qu'ils sont en train de faire à l'international. Ouais, mais en vrai, après, moi, je pose des questions pour y voir plus clair, parce que comme j'ai écouté aussi, enfin, pour être sûr, quoi. Parce que des fois, on peut se dire aussi, peut-être que faire un rassemblement, est-ce que ça leur donnerait pas plutôt de la visibilité en France, sachant que j'ai pas de souci, je suis d'accord avec Rosa, hein. L'Algérie a maîtrisé parfaitement ces gens-là, les a identifiés, même en France, hein, ils sont identifiés. Et je pense que il n'y a pas de danger plus que ça. Et en tout cas, l'Algérie saura répondre dans ces cas-là. Après, je ne veux pas parler au nom non plus de l'Algérie, parce que je parle de la France. Est-ce que ça peut pas faire, dans ces cas-là, une petite pub pour eux et leur donner l'importance qu'ils n'ont point? Donc ça veut dire que tous les Je te jours pose sur une Tik- question, en fait, Oui, c'est oui, tout. non, mais après je vais aller dans ta logique. Ça veut dire que tous les jours, les gens sur TikTok, sur Facebook, quand ils parlent du Mac, ils leur font de la pub, indirectement. Bah, quelque part, je pense qu'on met ce mouvement, ouais,
Ouais, comme les guerres, comme tout à l'heure, quand il lui posait les questions à l'organisateur, j'ai trouvé ça grave de lui poser carrément des parties sur l'origine de ses parents, etc. On en est encore là, je sais pas, il est algérien, puis boit-barre. Et justement, ton affiche, elle veut dire ça. On est algérien, il était obligé de prouver son côté basique, ou t'es d'accord ou t'es pas d'accord. Elle est partie lui poser des questions de fou. Est-ce qu'on peut pas dépasser ça? Parce qu'on est algérien, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, sur TikTok, ils payent des gens, comme tu dis, hein, les idiots utiles, et des fois, tu les payes même pas parce qu'ils font le job par manque de connaissances. Et peut-être que ça grossit en France, parce que comme elle le disait si bien Rosa, en Algérie, ça n'existe quasiment pas. Mais en France, peut-être qu'il y a les réseaux, Slim aussi. Non? Après, je vais te dire un truc, sérieusement, je respecte tout le monde, tous les Algériens. S'il y a des Algériens qui veulent pas venir, ils seront toujours Algériens. Je vais pas leur enlever leur identité, c'est leur choix, c'est à eux de choisir. Il y a plein d'Algériens, je vais dire, il y a plein d'Algériens qui disent que ça va leur donner de la crédibilité, et il y a plein d'Algériens qui disent que c'est une bonne initiative. Donc à partir de là, on va prendre les gens qui veulent venir par rapport à cette initiative. Et depuis 2 semaines, je vais pas te mentir, depuis 2 semaines ou 3 semaines, ben j'ai plus d'Algériens qui sont de la wilaya d'Oran ou d'Alger ou de Tlemcen, qui sont en dehors de la Kabylie, qui me disent oui. Bah, heureusement. Mais il y a certains Kabyles de la Kabylie qui me disent oui, mais il y a plus de Kabyles dans la région Kabylie qui me disent non, faut pas la faire. Et tu as une certaine partie des Kabyles de la région Kabylie en Algérie qui disent non, les seuls à combattre le MAC, vu que c'est des Kabyles, et ben c'est aux Kabyles de le faire. Non, Donc, c'est un problème algérien. et ben eux-mêmes font du régionalisme. Ouais, en je suis disant d'accord. que Ouais. la problématique, c'est les Kabyles qui doivent se battre contre les Kabyles. Mais pourtant, excusez-moi, mais la Kabylie est dans l'Algérie. Donc ça regarde tous les Algériens. Tout à fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Puis même, je te dis, pour moi, en vrai, il est temps qu'on fasse, qu'on se montre. Aujourd'hui, cette cause, elle est là, mais demain, quand Zemmour il parle ou n'importe qui, on se fait insulter constamment. Les Algériens, puis il y a personne derrière, il y a pas de rassemblement, on fait pas tout ça. Tu vois, je veux dire, même pour célébrer les 17 octobre, etc., on est très peu, hein, faut dire ce qu'il y a. Et oui, il serait temps, peut-être que de par ton initiative avec les personnes avec toi, et ben moi je trouve ça super. Et oui, certainement j'irai. Après c'est vrai que tout à l'heure ils sont venus semer les doutes avec tout ça. Après moi je trouve que c'est une bonne initiative. Peut-être qu'il faudrait éclaircir auprès de l'ambassade algérienne si ça pose un problème, peut-être, je ne sais pas. Mais Ouais, oui, c'est très bien. En fait, je vais te dire un truc. Sérieusement, si ça poserait vraiment problème, je pense qu'il y aurait eu un coup d'appel et tout serait fini. En fait, on n'a pas besoin de demander parce que si c'est pas bon, je pense qu'on aurait déjà eu des échos pour dire que c'est pas bon, on aurait tout arrêté. C'est pour ça qu'on veut pas être en contact avec le gouvernement algérien parce que ça peut donner le bâton au gouvernement français pour dire que vous voyez en France, eh ben, ce rassemblement, eh ben, c'est de l'ingérence du gouvernement algérien. Et c'est surtout ça qu'on veut pas. C'est surtout ça Il y a qu'on un veut pas. truc, Slim, il y a une chose. Je vais Et répondre. attends, laisse finir s'il te plaît, Rosa. Non, Et parce que ADN, à chaque fois, et- il y a des coupures d'électricité, et après ça oui, part, oui, ça oui, coupe, oui, ça oui, part. s'il te plaît, mais il faut que je finisse tout ce que j'ai dans la tête, s'il te plaît. Il y a ADM il y a une femme, déjà il y a une femme qui est venue nous parler d'un autre live, elle n'avait pas besoin de nous parler d'un autre live, elle est montée en train de nous dire que il y a Karim Lacourneuve et Ouais. avec un monsieur CA qui est monté chez ADM en train de dire que il a eu les autorités, c'est grave, hein, il a eu les autorités algériennes qui a dit qu'il fallait pas faire ce rassemblement. Quand même, hein. Oui, justement, Il je a suis dit ça, tombée en Karim même temps Lacourneuve. quand j'ai pris le live, c'était là-dessus. J'ai dit Et, waouh, ça prend de et l'ampleur. quand on a parlé de ADM, il a cru qu'on parlait de sa personne. Mais moi, Ouais. j'en ai rien à foutre de sa personne. Ouais, il y a Moi, eu je un parlais pas quiproquo. de lui. Non, moi, je parlais de Karim Lacourneuve. Mais tu le connais, ce monsieur Karim Lacourneuve? Oui, j'ai déjà été dans ses lives, Karim Lacourneuve. D'accord. Et tu Il penses était que c'est d'accord. crédible ce qu'il dit? Eh ben, je vais te dire, au début, il était d'accord pour l'initiative D'accord. de l'initiation, mais bizarrement, le lendemain, il a changé d'avis. Il est rapproché par des gens qui veulent, qui sont politisés et qui veulent
une place dans le gouvernement algérien et qui veulent être députés. Attends. Donc à partir de là, il s'est fait juste manipuler parce que notre initiation, Si tu permets, Slim, si tu permets. Attends, Lyon, s'il te plaît, 2 secondes. Notre initiative, elle est apolitique. Il y a personne. Lyon, il ne veut pas devenir député. Moi, j'ai pas envie de devenir député. Kader, il n'a pas envie de devenir député. Personne. C'est une initiative citoyenne. C'est des Français qui vivent en France. Là, je comprends plus rien. Et on nous taxe de maquistes, on nous taxe de Sion, on nous taxe de rachadistes. Là, juste un instant, sur le live de ADM, on m'a dit que j'étais un rachadiste. Mes 2 parents, ils sont kabyles. D'accord. Et tu es un rachadiste. Est-ce que je peux reprendre Merci, mais moi aussi, ma mère, c'est une asiatique, il n'y a pas de problème. Hein. Rachad, tant que tu vas dans la marche, c'est bon. Hein. Vas-y. Voilà. Salam alaikum, je me présente, Lyon Doron. Voilà, chargé de communication, ça va? Vous allez bien? Alhamdoulilah. Slim, Rosa, moi-même, l'Algérie, je connais pas, première fois. Ta voix, ça me dit quelque chose. Ça m'a l'air, je sais pas, il y a... Moi aussi, ça me dit quelque chose. Elle m'est familiale, cette voix. Ouais, ça m'arrive d'intervenir dans différents lives et je viens sur les lives de Slim aussi. Mais pas chez moi en tout cas, pas chez moi, non. Non, c'est vrai, chez toi, j'ai jamais été, mais j'irai te voir peut-être. Oui, Inch'Allah, pourquoi pas, marhaba. Lava, c'est une personne que je connais, je sais pas si... Ok, d'accord, bon, ce qui expliquait, parce que ça a pris un peu de l'ampleur, on les a calmés plusieurs fois, on a parlé, on a toujours fait organiser des événements à chaque fois, il n'y a jamais de problème, à chaque fois. Et ces gens-là, c'est une toute petite minorité qui sont véhiculés par un certain député qui a déjà commencé sa campagne, même avant l'heure. C'est ça le problème en fait. Et à chaque fois, toujours les mêmes personnes qui nous attaquent quand on fait des rassemblements. On fait le 17 octobre, ils nous attaquent. On fait le 1er novembre, ils nous attaquent. On fait le 5 juillet, ils nous attaquent. On fait le 19 mars, on nous attaque. On fait à chaque fois. Oui, mais 1945, on nous attaque à chaque fois. Et là, ça fait 6 ans qu'on est là et tout le temps on a fait des rassemblements. Alhamdoulilah, il n'y a jamais de problème. Voilà. Et toute personne perturbateur qui vient sur le terrain ou se permettre de quoi que ce soit, elle sera maîtrisée par les autorités. Voilà, c'est bien. Karim, tu arrêtes ton truc. Non seulement, au départ, tu étais partant, tu étais encourageant, oui, je suis là. Toi, tu étais avec le maquiste, d'accord? Li kha'in pour moi. Li kha'in, نقولها لك Karim, donc, puisque tu as déclaré la guerre, tu es kha'in, tu es un traître. Tu étais avec le MAC, tu restes avec le MAC. Malgré que tu les as gagnés en procès, malgré que tu as tourné ta veste contre eux, تقعد معاهم. احنا دروك احنا on défend cette initiative. On va venir tous Inch'Allah. On est en train de faire la promotion de l'événement et toi tu es en train, je sais pas ce que tu es en train de dire. انا je comprends pas. Le terroriste هذا, il faut que ça soit une minorité, il faut que ça soit une partie de la communauté algérienne pour qu'elle lui réponde. Bien sûr, ça, il a obtenu sa réponse avec clarté et fermeté de la part de nos frères Kabila, Tizi Ouzou, le stade, on a vu. Mais il faut qu'il y ait aussi notre part aussi, une réponse de notre part, les concitoyens. الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج ما هو دورها؟ Et c'est ça. Donc, هاد الناس هادو c'est des jaloux, أنا نفهمكم. راهي داخلة فيها question تاع de jalousie et de haine parce que il rapproche à celui qui a l'organisation, qui va organiser, bien sûr, parce qu'on a toujours... je vous rappelle que monsieur Kader Chalabella, il vient de rentrer. Ça fait pas longtemps que j'étais avec lui, et à chaque fois, il est sollicité. À chaque fois, il est sollicité pour organiser, sécuriser des événements, des gros événements. Je vous rappelle, il y a 15 jours en arrière, sur lequel il a géré une manif de plus de 120 000 à Bruxelles. Une manif pro-Palestine nationale, d'accord? Et le week-end dernier, 45 000. Et à chaque fois, il est sollicité. Et à chaque fois, nos événements ici sont très très bien, où il est respecté par les autorités. Voilà. Donc, on est jaloux. Chalabella, il va pas se présenter à un député, il sera jamais Mouguel Hali. D'accord? Arrêtez de dire n'importe quoi. Smat,
Alors, monsieur le député, moi je te réponds, je vais te dire, c'est toi qui es en train derrière tout ça. T'es qui toi pour dire qu'on n'a pas le droit ou qui nous a dit, je compte. Si on passe à la télé, ça veut tu dire. À chaque fois on passe à la télé, ça veut tu dire. C'est là où il faut lire. Donc, par contre, toi, que tu es en train de faire ta propre campagne en mode souterrain, tu l'as bien commencé bien avant l'heure. C'est ça le problème, il est là. Non, on ne parle pas de campagne, on ne parle pas de député. On parle d'une initiative qu'on veut mener tous, ça concerne tout Algérien et Algérienne, sous le thème Algérie unie, indivisible, ni moins ni plus. Voilà. Et Mais nous qui quand sommes toi tu viens algériens, dans on un live, soutient. attends, excuse-moi ma soeur, quand tu montes sur un live, alors que moi j'étais accueilli par quelqu'un à chaque fois, quand il s'agit d'un événement, il est obligé, il est nécessaire de faire la promotion de l'événement. Et donc tous mes frères me connaissent qui sont là, moi ça fait 6 ans que je suis là, me connaissent, jamais de problème. Jamais, il y a un retour s'il vous plaît, fermez vos micros. Et à chaque fois j'ai fait la promotion de l'événement, à chaque fois. À chaque fois, je monte chez les frères, soit les lives francophones, soit les lives arabophones, etc. Et on a organisé l'événement, on a célébré, et alhamdoulilah, il n'y a jamais de problème. Mais toi, je montais sur un live la dernière fois pour faire la promotion du 1er novembre. Pose-toi la question que tu as voulu saccager. Je m'adresse à ce député, je ne vais pas dire son nom. Il se connaît très très bien. Tu as voulu saccager cet événement. L'événement تاعنا وتاعك وتاع كاع الجزائريين. Alors, il est عندك un problème avec le frère Kader Chalabella, règle entre toi et lui en privé. خلوا الخلافات تاعكم ailleurs. Monsieur Jeff dans un live pour saccager, alors que quand je suis monté, c'est l'autre qui me dit, ouais, Léon Doron, tu me ramènes il faut pas me ramener des messages toxiques. Ah bon? En parlant du 1er novembre, pour commémorer le Chouhada, nous commémorer, célébrer le 1er novembre, tu me dis, après j'étais bloqué par la personne, il fallait que je retourne avec un deuxième compte, etc. Mais non, après on a décidé de sauter le compte de ce gars-là, parce que c'est un fou. Tout complètement. Voilà, il n'y avait pas une autre solution. Rien que cela. Et lui, je reviens au député. N'oublie pas que tu as saccagé, ils m'ont envoyé un audio. Ils m'ont envoyé un audio terrible, un député qui dit des gros mots, vulgaires. J'ai plus de respect pour toi, Smahli. Avant, oui, je parlais de toi. Oui, c'est un député qui représente l'Algérie parce que j'ai les Algériens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaissait pas. Et c'est moi qui a mis en marche cette machine. J'ai dit, voilà, député Ada, il faudra le respecter. Et il faudra le mettre en avant. La terre, non, maintenant, après, et à chaque fois, chaque liver, il t'a appelé dans son live pour expliquer des choses. C'est quoi ton rôle envers les concitoyens algériens? رحت فيها كاع وليت السب الشتم الطيح تقول كلام الشين. ان ديبيتي يجي عاقل، ان ديبيتي فو كي سوا ساج، ان ديبيتي يكون عنده لا ساجيس، يهضر مع الناس. دونك انا جي بلي دو ريسبي بور توا باسكو الاوديو بحثوه لي وشفته وما كاش هذيك. الامر يطبق، القانون يطبق للجميع باسكو l'Algérie, l'État algérien, le pôle juridique algérien a voté les lois concernant les dérives des réseaux sociaux. Il a mis tolérance zéro pour les réseaux sociaux et t'en fais partie, je m'en fous. طيحت سبيت وقلت كلام اللي ما يسواش كاع، ما كان لا شربت ولا ما شربتش. هذه هي خلاص. Donc on arrête avec ça alors. Merci, tu peux faire donner la parole. Merci beaucoup. Merci Léon Doron.